여기 한 고양이가 있습니다. 고양이는 웬 남자의 낡은 집에서 살고 있고 Bob, I've got to go to work, alright? Can't take care of you. 남자를 따라 바깥을 구경하려 하는데요. 남자는 So long, Bob. 고양이를 두고 혼자 떠나려 하죠. 고양이는 포기하지 않습니다. This is silly now. What did I just say? Hey, it's not safe out here. 고양이는 남자의 시선을 잠깐 따돌린 뒤 남자 몰래 버스에 올라타고 본 남자의 품에 쏙 안기죠. He's not even my cat. He's just followed me on to the bus. 남자는 어째서 키우지도 않는 고양이와 한 집에 살고 있는 걸까요? 고양이와 남자의 인연은 앞으로 어떻게 될까요? Nice one, dude. Bob the cat, hey? 거리 연주로 하루하루 생계를 이어가는 남자 제임스는 그날도 거리에서 목청 높여 노래합니다. 하지만 그렇게 하루 종일 노래해도 얻은 수익은 누군가 먹고 남은 샌드위치 한 조각 뿐이죠. 샌드위치 한 조각만으로는 배가 차질 않으니 남자는 쓰레기통도 뒤져보는데요. 안타깝게도 건질 수 있는 건 하나도 없습니다. 그렇게 쫄쫄 굶고 있을 때 Hey, Elvis, you've seen Dee? See a welcome sign over my head. Oh, you on the dollies again? 떠돌이 친구 베즈는 디를 본 적이 있냐고 물으며 다가오고 Seriously, I'm on the script. 제임스는 이번엔 정말로 치료하려 한다며 약을 파는 디 그리고 베즈를 뒤로합니다. Pretty good, mate. 10. You sure? I've barely eaten all day. 배가 너무 고픈 제임스는 음식점에 들어가 구걸도 합니다. 제임스는 사장의 온정을 바라며 부족한 굿펜스를 음악으로 어떻게든 채워보려 하는데요. Thanks, mate. 사장은 그런 제임스를 매몰차게 쫓아냅니다. 제임스는 배만 고픈 것이 아닙니다. 편안히 쉴 집이 없으니 매일 거리를 떠돌며 잘 곳을 찾아 헤매죠. 그러던 중 Yo, Elvis, get in. 베즈가 문이 열린 빈 차에서 제임스를 부르고 제임스는 그렇게 Have some. 약의 유혹에 넘어가고 말죠. Who are these? What are you doing in my car? 다음날 아침 차 주인이 차를 찾아왔습니다. 베즈는 경찰에 걸릴까 바로 도망치는데 제임스는 Wake up, you're in my car. Well, he's not moving. 약에 취해 일어나지 못합니다. 병원에서 눈에 뜬 제임스는 일어나자마자 기타를 찾고 I'm sorry. I know I made a mistake on this. Tell me something I haven't already heard 20 times today. 담당 치료사 벨에게 엄중한 경고를 받습니다. Ever wonder why you see so many old alkies but never junkies? Do it again and you'll probably die. 제임스는 퇴원한 뒤 벨과 치료실에서 마주합니다. 벨은 오랜 경험으로 Is there anyone I can call? No word from your dad or mum? Yeah. Get lost. 이번이 제임스 인생 마지막 도전이 될 거라 생각하고 I wouldn't be begging you if it wasn't a special case. What's the special about a drug addict? I think this is his last shot. He really wants to be clean, but he's got nothing. I have to get him off the street or I'm going to lose him. 그가 주택 지원을 받을 수 있도록 크게 힘씁니다. 며칠 뒤 제임스는 벨이 알려준 장소로 발걸음을 옮깁니다. 그곳은 사람이 사는 곳, 주택입니다. Welcome home. 제임스는 벽과 지붕이 있는 곳에서 지낼 수 있게 되었다는 사실에 크게 감격하고 Hot water. 벨에게 큰 감사와 앞으로는 치료를 정말 열심히 받을 거라는 진실한 약속을 건넵니다. 그날 밤 제임스는 오랜만에 따뜻한 물에서 몸을 씻습니다. 그런데 그때 물건이 떨어지는 누군가 침입한 듯한 소리가 들리죠. 제임스는 깜짝 놀라 강도를 물리치기 위해 조심스럽게 소리가 나는 곳으로 향하는데요. 범인은 창문을 통해 들어온 고양이였습니다. 고양이는 사람의 손길을 겁내지 않고 자신의 시리얼과 우유를 마음 넓게 내어주는 제임스가 제법 마음에 들었는지 You better go home now. 창밖으로 나가지도 않습니다. 그렇게 제임스는 결국 밖에 나가기 싫어하는 고양이를 One night. Okay. 딱 하루만 거두어 들이죠. 다음날 아침 제임스는 고양이를 들고 주인을 찾아 나섭니다. Got a little ginger cat down here if anyone's looking for it. 하지만 동네 곳곳을 돌아다녀도 Thanks. 주인인 듯 보이는 사람은 나타나지 않고 찾다 지친 제임스는 고양이가 집을 알아서 찾아갈 거라 가볍게 생각하며 고양이를 근처 공원에 놓아주죠. 한편 제임스의 아버지는 아들이 어떻게 지내는지 궁금합니다. 그래서 길목을 지나는 척 행인인 척하며 아들이 연주하는 모습을 몰래 지켜보는데요. Come on your way.
Don't do this, mate. I mean, 안타깝게도 아들은 사람들에게 욕을 먹으며 하루하루를 버티고 있었고 Dad, what are you doing here? You good? Stop using on the program. Again? Jack, You remember Hillary? Hi. We're just chatting about Christmas, actually. Family and all that. Coming together. unfortunately, our table's full, so Always room for one more at Christmas. Don't you think, darling? Maybe one more would... we'll have children there. I'm not contagious, you know. Try... 제임스는 그렇게 또 한 번 아버지로부터 버림을 받습니다. 제임스는 마음에 구멍이 뚫린 채 집으로 들어가는데요. 그때 집 앞에서 자신을 기다리는 어젯밤의 고양이를 발견합니다. You been in a fight? 어째서인지 고양이는 피를 흘리고 있고 제임스는 급한 대로 주변의 도움을 요청하는데요. Me, I didn't do anything. I just found him over there. 같은 건물에 살고 있는 여자 베티가 도움의 손길을 건넵니다. 동물병원에서 일하는 베티는 능숙하게 고양이를 치료하고 Oh, no, he's not my cat. I mean, I just... He is telling me he was put here to be with you, reading his spirit loud and clear. 동물병원에 가서 자기 이름을 말하면 무료로 치료를 받을 수 있을 것이라 말합니다. Bob needs a vet. Bob? That's what he told me he wants you to call him. He's not actually my cat, you know. Mine, yours. We all belong to each other. 제임스는 베티의 집을 나오자마자 동물병원에 들르고 I just found this cat, and he's hurt himself. You're asking us to put him down. What? No. Take a number. 자신도 치료를 위해 곧 치료실에 가야 하는데도 불구하고 다친 밥의 상태가 더 심각해 보이니 밥의 순서를 먼저 기다려봅니다. 몇 시간 후 밥은 건강하게 치료를 받고 나왔습니다. You did great. Okay. £22. Not the drugs. 3파운드가 없어 하루 종일 굶어야 했던 제임스는 22파운드라는 엄청난 돈을 밥을 위해 사용하고 비싼 돈 내고 약을 사왔는데도 밥이 먹으려 하질 않자 어쩔 수 없이 Oh, I know. I swear he wasn't like this earlier. Yeah, well, I've had practice. 이번에도 베티의 도움을 받습니다. 털 알레르기가 있는 베티는 알레르기 약을 먹으며 A lot of addicts in here. 자신이 다른 약, 즉 마약을 하는 사람을 지독하게 싫어한다는 사실을 내비칩니다. 제임스는 베티의 말에 깜짝 놀라 차마 자신이 치료 중인 환자라고는 말하지 못하고 But yeah, no, I got taken out there when I was a kid when my parents split up. 어린 시절 부모님의 이혼으로 방황했다는 이야기만 슬쩍 꺼냅니다. Well, I'm so sorry. I missed our time. 벨은 제임스의 새로운 인연 박과 베티에 대한 이야기를 듣습니다. 똑같이 반복되던 일상에 갑작스럽게 찾아온 두 존재. You seem a little rattled. 제임스는 상당히 들떠 보이고 벨은 그런 제임스에게 I put myself on the line for you. Because feelings aren't an addict's friend. Bad, good, any feelings. You're not ready for a relationship. 웬만하면 치료가 무르익기 전까지는 새로운 인연을 만나지 말라고 충고합니다. 제임스는 벨의 조언을 받아들여 두 존재와 천천히 친해지기로 마음먹었습니다. 제임스는 밥의 건강을 위해 중성화 수술을 하고 But the castration went well. Please don't even say the word. I think he understands English. 제임스와 제임스의 집이 제법 익숙해진 밥은 신나게 사냥도 즐깁니다. No, not the neighbours. And you, don't come back. 밥은 제임스의 하루가 궁금합니다. 매일 아침이면 제임스가 어디로 가는지, 떠난 곳에서는 무얼 하는지 궁금해하죠. 그래서 결국 제임스의 만류를 무시하고 제임스 몰래 제임스가 타는 버스에 오릅니다. 제임스도 자신을 따르는 밥이 싫지 않습니다. 다행히 사람들은 밥을 대단히 귀여워하고 Is it okay that he's on here? Yeah, would this help, love? That's perfect. 밥은 제임스와 함께 런던 시내를 여유롭게 구경합니다. 버스에서 내린 뒤에는 안전을 위해 Tell you what, you jump up here. Okay. 제임스의 어깨 위에 자리를 잡죠. Oh, I could eat you up. 제임스는 그때까진 몰랐습니다. 사람들이 이렇게까지 고양이를 좋아하는 줄 말이죠. 지나가던 이들은 밥과 사진 한 장 찍으면 안 되냐고 물어보고 사람의 어깨 당당하게 선 고양이를 신기한 듯 바라봅니다. 매력둥이 밥은 제임스가 공연하는 동안 제임스의 곁을 든든하게 지킵니다. 사람들은 그렇듯 주인의 곁을 지키는 귀여운 고양이를 보기 위해 제임스의 주변에 모이고 제임스의 노래를 즐겁게 감상한 뒤 기꺼이 공연비를 지불합니다. High five. Hey, high five. Look at this.
You are a wonderful little being, aren't you? 거리 공연으로 그렇듯 큰 돈을 벌어본 적이 없던 제임스는 이 모든 게 밥 덕분이라고 생각하고 Bob. Yeah, you're gonna be a professional cat harness wearer now. 그날 이후 본격적으로 밥을 데리고 다니기 시작합니다. 제임스는 이제 제법 살만해졌습니다. 집도 있고 함께하는 존재도 있죠. 돈도 배 든든하게 먹을 수 있을 정도로 벌게 됐습니다. 그렇게 정착한 제임스 앞에 Off the streets and all? 베즈가 나타납니다. 베즈는 제임스에게 Come on, anything. I had a bit of hard lines, man. 돈을 좀 달라고 하고 제임스는 This is for food, yeah, Baz, all right? Promise, yeah. You need to look after Please. yourself, all right? Please, Baz, just buy some food, I promise. 베즈가 뻔히 그 돈으로 밥이 아닌 약을 살 것임을 알면서도 혹시나 하는 마음으로 돈을 건넵니다. 크리스마스 시즌, 사람들은 고양이와 함께 노래를 부르는 제임스의 모습에 감탄하고 Thank you very much. Thank you. Merry Christmas. 제임스와 친해진 행위는 밥 전용 목도리를 만들어 선물로 건넵니다. Thank you. Hi, Betty. You're right, you look tired. All right, how about this? I will cook you dinner. So, who did all these paintings? Only the most talented painter I know. 따뜻한 매일, 따뜻한 하루. 제임스는 이런 일상을 유지하고 싶다는 작지만 큰 소망을 품게 됩니다. 식사를 끝내고 제임스는 밥에 참치와 베티에게 줄 선물을 산 뒤 집으로 돌아갑니다. 그런데 그때 집 앞에 웬 남자가 널브러져 있는 것이 보입니다. Hello? Oh no. Baz? Hello? Wake up, can you hear me? Can somebody call an ambulance? 베즈는 과다복용으로 정신을 잃었고 Help! Call an ambulance! James! Is he okay? 집에서 제임스의 목소리를 들은 베티는 급하게 뛰어나와 숨을 불어넣습니다. How old is he? Do you know? He's like 20. 구급대원들은 베즈가 호흡정지라며 빠르게 베즈를 병원으로 옮깁니다. 그날 밤 베티는 고백합니다. My brother was everything to me. Protector, teacher. He was the best painter I ever knew. 그렇습니다. 베티가 약을 싫어하는 이유는 오빠가 약으로 목숨을 잃었기 때문이었습니다. 베티는 오빠를 향한 그리움으로 하루하루를 괴롭게 보내고 있었죠. This kid I knew, Baz. He OD'd, he died. 베즈와 베티의 일로 제임스는 진심으로 과거에도 끊고 싶었지만 이제는 절박할 정도로 약을 끊고 살기를 원하게 되었습니다. 하지만 벨은 아직까지는 제임스가 메타돈, 즉 약의 금당 증상을 완화하는 진통제를 꾸준히 먹어야 한다고 설득하고 제임스는 그래도 상태가 많이 좋아진 만큼 이번 크리스마스에는 아버지를 찾아가 보고 싶다고 고백합니다. You ever wonder why people kiss with their lips or wrists like this? 과거와 달리 이제는 살아가고 싶다는, 다른 사람들과 서로 사랑하며 지내고 싶다는 꿈을 꾸게 된 제임스. 제임스의 꿈은 이루어질 수 있을까요? 한 마약 중독자가 한 길고양이를 통해 마음의 치유를 받고 보다 성장하는 이야기를 담은 영화 내 어깨 위 고양이 밥이었습니다. 내 어깨 위 고양이 밥은 2016년에 개봉한 영국 영화로 놀랍게도 실화를 바탕으로 제작되었습니다. 11살 때 집을 나와 버스킹으로 삶을 이어가던 마약 중독자 제임스 보웨는 영화 속 이야기와 마찬가지로 어느 날 마법처럼 길냥이 밥과 만났다고 합니다. 제임스 보웨는 밥과 함께하며 그야말로 과거와는 전혀 다른 삶을 살게 되었는데요. 먼저 밥 덕분에 금전적으로 풍요로워졌다고 합니다. 그리고 무엇보다 누군가와 따스한 사랑을 주고받을 수 있게 되었다고 하네요. 그렇다면 실제 고양이 밥은 어떻게 생겼을까요? 놀랍게도 고양이 밥은 영화 속 자신, 밥을 직접 연기했다고 합니다. 제임스 보웬도 영화에 잠깐 카메오로 출연했다고 하는데요. 바로 이 사람입니다. Felt like I lived every moment. 고양이의 보은이라는 말이 있죠. 밥이 살아생전 제임스에게 전한 모든 것이 그것이 아닌가 싶습니다. 제가 소개 영상에는 다 담지 못했는데요. 영화를 보시면 아시겠지만 제임스는 자신이 굶어가는 순간에도 밥의 끼니를 꼬박꼬박 챙겼습니다. 자신의 일자리가 위태로운 순간에도 밥과의 생활을 걱정할 정도로 밥을 아끼고 또 사랑했죠. If you can't sing, then you can't make any money. And if you do sing, then you'll get arrested and all you're thinking about is what happens to the cat. 앞서 말씀드렸듯 제임스는 밥을 통해 이후 금전적, 심적 여유를 얻었습니다. 어쩌면 우리나라의 설화, 은혜 갚은 까치처럼 고양이 밥도 제임스의 넘치는 사랑에 은혜를 갚은 건 아닐까요? 내 어깨 위 고양이 밥은 고양이를 키우고 있는 한 사람으로서 대단히 인상적으로 또 감명 깊게 본 영화입니다.
꾸미지 않은 진실한 날것의 이야기에 영화를 보는 내내 울먹이기도 하고 웃음 짓기도 했죠. 제임스 보웬은 11살 무렵 부모님의 이혼으로 감정을 추스르지 못해 약을 시작한 것으로 드러납니다. 저는 영화를 보며 그런 생각을 했습니다. 우리에게 진짜로 필요한 건 어쩌면 그 무엇보다 진실로 마음을 터놓을 수 있는 상대가 아닐까? 라고요. 아마도 제임스와 밥은 서로에게 그러한 존재가 아니었나 싶습니다. 따뜻한 힐링이 필요한 가슴속 텅 빈 구멍을 채우고픈 모든 분들께 영화를 추천드리고 싶습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 지금까지 무비필이었습니다.